بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک پیغام دیتا ہوں میں، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، اس کو سنا کر میں ایک پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کی قوم کے اندر یہ حالات ہیں کہ ہم رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، یا شب برات میں، یا جمعہ، یا عید، یا بقرعید۔ یہ میں اپنے بچپن سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس پر علماء کرام کو بیانات دینا چاہیے ہر مسجد سے کہ اے مسلمانوں، جب تک تم جمعے کی طرح نماز کے پابند نہیں بنو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہے اسی طرح سے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا پڑے گی اس کو، اور خاص طور سے حلال روزی کھانے پڑے گی۔ حلال روزی کی بڑی تاکید آئی ہے، جیسا واقعہ مشہور ہے، بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ایک سیب کھایا اور کتنا بڑا سفر فرمایا، کتنا بڑا سفر کیا ایک سیب کی خاطر، جبکہ وہ سیب حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، بہتا ہوا تھا، لیکن یہ تقویٰ تھا۔ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ نے ان کے گھر میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے ولی کو پیدا فرمایا۔ تو حلال روزی کی عظمت بتانا بھی ضروری ہے قوم کو، اور اہمیت دلانا ضروری ہے، اور ساتھ میں پانچوں وقت کی نماز۔ اب رمضان آ رہا ہے، لوگ پڑھ لیں گے رمضان میں نماز بنا کہے، اور 11 مہینے کہہ کے رہ جاؤ تو نماز نہیں پڑھیں گے، اور رمضان میں بنا کہے پڑھ لیں گے۔ جیسے ہی چاند دیکھا پھر آزاد، چاند دکھتے سے ہی مسجد کے پابند، اور چاند دکھتے سے ہی مسجد سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علماء کو، اماموں کو توجہ دلانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ جیسے رمضان پڑھتے ہو ایسے جب تک پانچوں ٹائم کی نماز نہیں پڑھو گے کامیاب نہیں ہوگے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ نے نماز کے بارے میں 700 جگہ ذکر فرمایا، اور 700 جگہ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا۔ اب حضرت علامہ اقبال کے شعر سنتے رہیں اور میرا بیان سنتے رہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بہترین نظریہ پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کتنا وسیع تھا۔ تو اس میں ایک پیغام یہ دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ قرآن میں آیا ہے نماز کے اور زکوٰۃ کے بارے میں 32 جگہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے بھوپال والوں کے پاس بہت پیسہ ہے، اندور والوں کے پاس بھی پیسہ ہے، اجین والوں کے پاس بھی ہے، جے پور والوں کے پاس بھی ہے، اور گجرات والوں کے پاس، مہاراشٹر، ہر جگہ آج مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن خود بکرے کے گوشت کھائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کبھی اپنے پڑوسیوں کو 1 کلو گوشت بکرے کا لا کے دیتے ہیں۔ ایسے نمازی، ایسے مسلمان تو اب گنتی کے ملیں گے جو غریبوں کی یا پڑوسیوں کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کی خدمت کرتے ہیں، یا ان کے یہاں کھانا لے جا کر دیتے ہیں، یا 2 کلو خود گوشت لا رہا ہے 1 کلو تو یہ سوچتے ہیں چلو 1 کلو ہم اپنے غریب پڑوسی کے گھر بھیج دیں۔ آج یہ فکر، یہ درد ختم ہوتے جا رہا ہے امت کے اندر سے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، جب تک وہ مومن نہیں ہوگا، حضور کا فرمان ہے۔
تو یہ پیغام سنو اور حضرت علامہ اقبال کا نظم بھی سنتے رہیں. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحرگاہی. تو یہ پیغام بھی سنتے چلیں کہ ہمیں کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ضروریات دین کو مانتا ہے، صحابہ کرام کو، اہل بیت کرام، اہل بیت اطہار کو مانتا ہے، اور اللہ کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. اس کے بارے میں ہمیں اچھا نظریہ رکھنا چاہیے. جیسے بھوپال والے اندور والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ وہ قبر پجے ہیں، اندور والے بھوپال والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں. ایسی اور بھی جگہ یہی حال ہے. بمبئی والے دلی والوں کو سمجھیں گے تو دلی والے بمبئی والوں کو، یعنی ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ قبر پجے ہیں، وہ وہابی ہیں. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. سلسلہ چلا رہا ہے، قیامت تک چلے گا. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی کھلا کفر کرتا ہو تو اس سے آپ دور رہیں. کھلا کفر یا کھلی گستاخی، ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، منع آیا ہے. سنیے حضرت علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا ہے کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، اے رہبر فرزانہ، کم کوشی تو ہے لیکن، کم کوشی تو ہے لیکن، بے ذوق نہیں راہی. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے. ایک پیغام یہ بھی سنتے چلے کہ اخلاق وسیع کریں، تنگ نظری کے شکار نہ بنے. جیسے یہ فرقہ بازی میں بہت ہو رہا ہے، دیوبند، بریلی، اہل حدیث، مودودی، کہ یہ کس جماعت کا، یہ تنگ نظری ہے. میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. دیوبند، بریلی، اہل حدیث، مودودی، میں مانتا ہوں جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اور جو ضروریات دین کو مانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، اور صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو مانتا ہے، بس وہ مسلمان ہے. اب جو گستاخی کرے گا تو اس کو کوئی بھی مسلمان نہیں مانے گا. ایسے کون گستاخی کرتا ہے؟ وسیم رضوی، سلمان رضوی کی طرح کوئی گستاخی نہیں کرتا عام طور سے. وہ جو شیطان نکلے تھے وسیم رضوی، سلمان رضوی، ان کو سب شیطان مانتے ہیں. لیکن عام طور سے ایسا کوئی مسلمان اس طرح سے کوئی گستاخی نہیں کرتا ہے. بدگمانی کرنے کا حکم نہیں ہے. جیسے بھوپال والے سمجھیں کہ اندور والے قبر پجیں، ارے وہ تم سے اچھے ہیں، وہ مہمان نوازی کریں گے. کوئی مہمان آ جائے تو خوش ہوں گے. بھوپال والوں کے پاس اگر مہمان آ جائے تو کیا سب خوش ہوں گے؟ نمازیں ضرور پڑھیں گے، تہجدیں پڑھیں گے، لیکن مہمان آ جائے تو منہ بنا لے. تو اس سے بہتر وہ اندور والے ہیں یا کوٹا والے ہیں یا راجستھان والے ہیں جن کو یہ خبر پجا سمجھتے ہیں کہ صاحب خبر پجے ہیں. خبر پجے پھر وہ اچھے ہیں تم سے کہ مہمان نوازی کرتے ہیں، کھلے عام خوشی سے کھلاتے ہیں. اور تمہارے 2 مہمان آ جائیں بھوپال میں یا اجین میں یا اور ایسے سیہور میں تو تم منہ بنا لو کہ کب جائیں گے. کائے کے پھر کائے کا ایمان ہے تمہارا ہے. یہ عام بات ہو گئی بد اخلاقی کی، اور مہمانی نہ کرنے کی بھی عام بات ہو گئی ہے. مہمان سے گھبرانے لگے لوگ باغ. میرا بھی تجربہ ہے، مہمان آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں کہ ارے اب کیا ہوگا. پھر کائے کا ایمان ہے تمہارا؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. مہمان اگر آ جائے تو خوشی سے اس کو ٹھہرانا چاہیے. 3 دن کا تو ہے، 3 دن تک مہمان نوازی کی جائے، اور 3 دن کے اندر اندر مہمان خود چلے جائے.
समझदार। अगर मेहमान खुद चले जाए, हुक्म नहीं है 3 दिन से ज़्यादा ठहरने का। हाँ, कोई मेहमान घर में पड़ जाए तो अलग बात है कि फिर उसको आप रुखसत भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आजकल कोई ऐसे आम तरीके से इस तरह से कोई आता नहीं कि कोई रुकने की नीयत से आए आम तरीके से, इतना कोई टाइम भी नहीं है आजकल। लेकिन एक दूसरे को जलील समझने का बड़ा सिस्टम चल रहा है। मुझे लोग खुद समझते हैं कि ये किस जमात का, मैं किसी जमात का नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। मुझे न भोपाल वालों से सनद लेना, न इंदौर वालों से लेना, न कोटा वालों से, न जयपुर, न बम्बई, न कलकत्ता। मुझे इन सब से, न अहले हदीस से, न मौदूदी से, न तबलीग जमात से, किसी से मुझे सनद नहीं लेना है। मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है। भोपाल वाले सुने, इंदौर वाले सुने, उज्जैन वाले सुने, इस्लाम वाले, बम्बई कलकत्ता वाले, मुझे तुमसे कोई सनद नहीं चाहिए। और आना भी मत मेरे पास सनद देने के लिए, नहीं तो ये देख रहा हो हाथ सनद देने मत आना। मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है, काफ़ी है। कुरान में अल्लाह ने नाम मुसलमान और मोमिन रखा, इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हदीस में मोमिन मुस्लिम का लफ्ज़ है, ज़ुन्नुल मोमिनून खैरा। हुज़ूर फरमाते मोमिनों के नज़दीक अच्छा गुमान रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान की शान यह है कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। तो कुरान में हमारा नाम मोमिन मुस्लिम, हदीस में मोमिन मुस्लिम का लफ्ज़। अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? ये तीसरा बरेलवी, देवबंदी, लहदी, ये मौदूदी, ये बनो वो बनो। और साहब अगर इधर इस जमात में नहीं आओगे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे। अरे ये तुम्हारे फार्मूले तुम्हारे पास रखो, इस वजह से इस्लाम नहीं फैल पा रहा है। इस्लाम की तबलीग करना चाहिए थी। आज तुम अपने अपने फ़िरक़ों की तबलीग करने लग गए हो कि हमारी तादाद बढ़ जाए, हमारी तादाद बढ़ जाए। ये इस्लाम की तबलीग कर रहे हो कि तुम अपने अपने फ़िरक़े की तबलीग कर रहे हो? पहला ही जवाब दो। हज़रत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग की। बताइए कौन से उन्होंने फार्मूले अलग से बना के दिए थे कि इस पर अमल करना? कौन से फार्मूले बना, बताओ मेरे सामने लाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कौन से अलग से फार्मूले बना के पेश किए थे कि इस पर अमल करना, ये कोड वर्ड्स बना हो? या हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन से अलग से फार्मूले बना के दिए कि साहब ये हमारी जमात का नाम है? बताओ, एक भी वली ने अगर किसी ने किया हो तो बताओ, ऐसा अलग से कोई फार्मूला दिया हो? बताओ मेरे सामने लाओ। दुनिया में जितने वली हुए हैं सब ने इस्लाम की तबलीग की, लेकिन किसी एक ने ऐसा फार्मूला दिया हो कि ये हमारी जमात है, ये फार्मूले हैं, ये हद्दें हैं, ये इसके कोडवर्ड हैं। जैसे आजकल कोडवर्ड बना रहे हैं लोग अपने अपने, कोई मदीना मदीना के बुला रहा है, कोई जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कह रहा है। ये नए नए फार्मूले कोडवर्ड बनाना, और भी जमातों में सब सिस्टम चल रहा है कि साहब हमारी किताब पढ़ो, ये किताब वो है। अरे जैसे इनकी ये आसमानी किताब हो साहब, ऐसे पढ़ना उस किताब को जैसे आसमानी किताब हो, 4 किताबों की तरह से, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसकी तरह से। ये आजकल लोगों ने जमात बहुत से जो तंजीमें चल रही हैं इस तरह की अपनी अपनी किताबें दे रखी हैं मस्जिदों में कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। हर मस्जिद में हर मिंबर पे किताब रखी मिलेगी। यानी कब ये कुरान का तर्जुमा पढ़वाएंगे, कब तफसीर बताएंगे, कब हदीस का तर्जुमा बताएंगे? बस जो उन्होंने लिख दिया था वही पढ़ना बस आपको, वो 4 किताबें जो उनके पास हैं। यानी 4 किताबों में मुसलमानों को महदूद कर दिया। तो मुसलमान कब कलेक्टर बनेगा, कब एसपी बनेगा, कब इंजीनियर बनेगा, कब मुसलमान डॉक्टर बनेगा? आज मुसलमानों में डॉक्टर की कमी है, इंजीनियर की कमी, कलेक्टर की कमी है। मुसलमान साइंटिस्ट नहीं है। मुसलमानों में आलिम तो बहुत है, कारी बहुत हैं, हाफिज बहुत है, लेकिन जो ज़रूरियात, दीन की ज़रूरियात, जो दुनियावी ज़रूरियात थी, वो कब हमारी पूरी होंगी? अरे भाई हमें सब बातों पे नज़र रखना चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर सुनो, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। शायर मशी कहते हैं, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला। ऐसे फ़कीर बनो जैसे हज़रत अल्लामा इकबाल कहते हैं, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में, हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। बस 2 मिनट और मैं आपको सुना देता हूँ कि जापान वाला, फ्रांस वाला, अमेरिका वाला, कनाडा वाला, वेस्ट इंडीज़ वाला अगर आपकी ये बातें सुनेगा फ़िरक़ेबाज़ी की, जो ईमान ला चुका है अंग्रेज़, जो ईसाई ईमान ला चुके हैं अंग्रेज़ विदेशों में, वो आपकी बातें सुन के इस्लाम से कहीं वापस ना हो जाए कि साहब ये क्या चक्कर है, देवबंदी बरेली, उसने लिखा, उसने वो लिखा, साहब उसकी गलती बता। भाई हमें गलती बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने जो गलती की हो क़यामत में जवाब देगा। इन बातों को बताओ मत, ताक में रख दो। जिसने जो गलती हो क़यामत में जवाब देगा। ये पब्लिक में गलतियाँ बता बता के और टेंशन फैला रहा साहब। उन्होंने लिखा, हर किताब
हम बहुत से आलिमों की किताबें में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, लेकिन हमें इनके बताने की ज़रूरत नहीं। हमें तो जो अच्छाइयाँ हैं वो बताए और सबको मुसलमान समझ के रहें। अल्लाह ने मोमिन और मुस्लिम नाम रखा है, हदीस में ही मोमिन मुस्लिम गलत है। ये तीसरा देवबंदी बरेली अहले हदीस ये कहाँ से आ गया भाई? ये मुझे बताओ, ये समझाओ। जितने औलिया ने इस्लाम फैलाया, क्या इन्होंने कोई नाम रखा? क्या हमारे मुरीदों का ये नाम होगा? या मसलक के मौजूद चिश्ती ख्वाजा साहब ने नाम रखा हो कि मसलक के मौजूद चिश्ती ये मेरे परदादा पीर थे, इनके नाम से मसलक चलाओ? ये फार्मूले हैं उसमें। या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ऐसा कोई मसलक बनाया हो, या हज़रत इमाम रब्बानी ने मुजद्दिद अल-शानी ने ऐसा कोई मसलक बनाया हो कि ये हमारा मसलक है, या उनके ज़माने के बाद में खुलफा ने उनका मसलक बनाया हो उनके नाम से कि ये मसलक इमाम रब्बानी है। ये इनकी किताबें पढ़ना, इसके अलावा किसी किताबें मत पढ़ना। आजकल तो टारगेट बना दिया कि इनकी किताबों में ही हक़ मिलेगा। तो भाई ये इनकी किताबों में हक़ मिलेगा तो कुरान हदीस कब पढ़ोगे फिर आप? जो तफसीरें लिखी उलमा ने वो कब पढ़ोगे? जब ये आलिमों की किताबों में बता रहा हूँ इन्हीं की किताबों में हक़ है, वो कहता है इनकी किताबों में हक़ है, वो कहता है इनकी किताबों में हक़ है। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौदूदी अपनी अपनी किताबों में हक़ बात बता रहे हैं, तो कुरान और हदीस कब पढ़ेंगे? सब जब अपनी अपनी किताब हक़ बता रहे हैं, फिर नाहक़ पे कौन है? फिर या तो फिर ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब नाहक़ है, हम हक़ में, तो फिर सभी नाहक़ हुए। एक दूसरे के हक़ में सब नाहक़ हो रहे हैं और सब अपने अपने ख्यालों में हक़ पर हो रहे हैं। ये टेंशन बहुत बड़ा टेंशन है उम्मत के अंदर। मैं कहता हूँ इस टेंशन से फ्री हो जाओ। आपको ये सब टेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ें, हदीस पढ़ें, और तर्जुमा भी सबका ला के पढ़ें। देवबंद वाला लिखा हुआ वो पढ़ें, बरेलवी वालों का पढ़ें, अहले हदीस का ही पढ़ें, जितनों ने लिखा तर्जुमा वो भी पढ़ें। और तफसीर की किताबें आपको पढ़ना है तो 150 साल पहले के आलिमों की किताबों में तफसीर पढ़ें आप, और हदीस का तशरीह भी 150 साल पहले के आलिमों की किताबों में पढ़ें, तो फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आखिरी शेर पढ़ देता हूँ कि वो शायर मशरिक़ कहते हैं, देखिए हलाल रोज़ी के बारे में भी इस शेर में जाएगा। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। जैसे हमारे ख़ानदान में भी कुछ ऐसे हो गए थे जो हराम खाने लगे थे, तो उन ख़ानदान वालों को हमसे वो खुद दूर हो गए, अल्लाह ने दूर कर दिया। ऐसा सिस्टम पैदा हुआ कि हमारे ख़ानदान में कुछ हराम खाने वाले हो गए, तो अल्लाह ने उनको दूर कर दिया, क्योंकि मैं हराम नहीं खाना चाहता। तो वो दूर हो गए, हमारे ख़ानदानी हमसे दूर हो गए। तो मुझे उस पर खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया जो मेरे भी ख़ानदान के थे लेकिन हराम खाते थे। आज हमारा उनसे कोई दुआ सलाम नहीं हो रहा, उनसे बातचीत नहीं, क्योंकि बातचीत होती तो हम उनके ज़रूर हराम खाते किसी न किसी तरह से, लेकिन हम हराम से बचना चाहते हैं। हमारे बाप अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम दी थी, मुझे बताया था कि बेटा मैंने कभी एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया। वो प्रिंसिपल थे, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे। कहा तो मैंने कभी एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया, मुझसे कहा था बचपन में। तो वो मुझे आज भी याद है। हम यही चाहते हैं कि हलाल रोज़ी खाएँ, और नमाजी आदमी क्या खाएँ। इसलिए मेरी शर्त भी यही होती है, जो नमाजी हो, हलाल रोज़ी वाला हो, वही मुझसे कांटेक्ट करे, बाकी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। शायर का शेर सुना हज़रत अल्लामा इक़बाल का, ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो, जिस रिज़्क़ से आती हो, परवाज़ में कोताही। अगर रूहानियत हासिल करना है तो आपको हलाल रोज़ी को हासिल करना पड़ेगा, हलाल रोज़ी खाना पड़ेगा। ऐसे वाक़यात आप सुनिए बुजुर्गान दीन के कि कितना वो हराम रोज़ी से बचते थे। आप लोग पढ़िए, सहाबा किराम की ज़िंदगी पढ़िए, अहले बैत अतहार की फजीलत पढ़िए। आज हमने ज़िंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में 1 घंटे की क्या आधे घंटे की तकरीर नहीं सुनी किसी आलिम की ज़बानी, न इमाम बाकर की शान में सुनी, न हज़रत इमाम जाफ़र की शान में तकरीर सुनी। ये क्यों नहीं बताना चाहते आलिम? क्या मकसद क्या है आलिमों का, समझ में नहीं आता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं 2 साल अगर हज़रत इमाम बाकर या इमाम जाफ़र की खिदमत में न रहा होता तो बर्बाद हो जाता। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का कौल है। तो फिर ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इमाम हसन अस्करी से जितने इमाम हुए हैं, इनके बारे में ये आलिम क्यों खामोश? क्या ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ शिया हज़रात इनको मानते हैं, या अहले सुन्नत नहीं मानते? तमाम अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं इनको। जितने भी इमाम हुए, आखिरी इमाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तो मेरी गुजारिश है कि इमाम लोग मस्जिदों से इन इमामों का भी जिक्र करें। इमाम मेहदी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, हज़रत इमाम जाफ़र, हिस्ट्री बयान करें आधा आधा घंटा, 1 घंटा,
تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ ان کے کیا مرتبے ہیں، کیا علم ہے، کیا تقویٰ تھا، کیا طہارت ہے۔ آج کے عالموں کی تو خوب فضیلتیں بیان ہو جائیں گی آج کے عالموں کی، لیکن جو امام ہوئے ہیں ان کی کیوں فضیلت بیان نہیں کی جاتی؟ صحابہ کرام کی بھی عظمت بیان کیجیے، اہل بیت کرام کی بھی عظمت بیان کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔